Yes, as we discussed yesterday, the profit and loss. If we cover profit and loss, you will get more marks in most of the examinations. Okay. After that, if we move further, we came to know there is a cost price and selling price, cost price and selling price. If it is increment, you will get profit. If it is decrement, what we will get? If it is decrement, what we will get? Are you there? Loss. Loss. Yeah. To get a profit percentage, the profit has to be calculated only in terms of cost price. To get a loss percentage, loss has to be calculated in terms of cost price and into 100. Okay. These are the things what we had discussed. And so we have solved this problem yesterday. Yesterday, manamu ee problem kuda solve chesam. So it's 1200 plus 200, it's 1400. ఈ 1400 కి 1680 అనేది selling price. This is selling price and this is cost price. The balance price is 280. This 280 is what percent of 1400? This was calculated yesterday. So it's 20%. Okay. Now, we'd like to enter the second question. This was also cleared yesterday. 9,25,000 rupees and 35,000 rupees. These two are the investments. So final investment is 9,60,000. So on selling 10,80,000, how much I am getting? It's 120,000, right? So this has to be calculated on the base price as its cost price. Cost price by calculate cheyali kabatti again 1,20,000 divided by 9,60,000 into 100. Yesterday we got it 12.5%. Okay, ఇది yesterday chesam. అయితే ఈ ప్రాబ్లం, come on, answer to this problem. ఈ ప్రాబ్లం చదవండి, ఒక్కరు చదవండి. సునీల్, నువ్వు చదవవా? Sunil, read. A milkman bought 70 liters of milk for rupees 630 and added 5 liters of water. If he sells it at rupees 9 per liter, his profit percentage is? Yeah. Okay. Kirtana, how can we solve? Can I have any idea from you? Solve chese ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తే మనం ఆన్సర్ కనుక్కోవచ్చు? I need idea. I don't want to solve everything. I need just an overview. ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తే I'll get an answer. Any idea? If you have any idea, you can explain. By knowing each liter price. Each liter. Okay. See, when I have purchased it, cost price 70 liters, I have purchased it for 630 rupees. This known to everybody. Aithe 1 liter cost enta? 0 cancel, 7 months 7, 9 rupees. So 1 liter వచ్చేసి 9 rupees ki purchase chesa. Yes or no? ఇదైతే క్లియర్ కదా everybody? Yes, sir. 1 liter cost is 9 rupees. Okay. Sell చేసింది ఎంతకు? Selling price 1 liter ఎంత? 9 rupees. So no profit, no loss. ఇంతవరకు అయితే ఈ మిడిల్ లో ఇంకేం ఆపరేషన్ జరగకుంటే no loss, no profit. బట్ ఇది ఎక్స్ట్రా జరిగింది. ఇది ఒక్కసారి, ఇంకొకసారి. Anudeep, what is this? నేను రౌండ్ అప్ చేసింది. He added 5 liters of water, sir, to that milk. Okay.
That means generally, according to the competitive exams and the competitive spirit, adding 5 liters of water costs nothing. 0 rupees అని తీసుకుంటాం. ఇది జనరల్ గా. సో 0 rupees కాస్ట్ చేసే 5 liters ఆఫ్ వాటర్ ఏమవుతుందంటే 5 liters మిల్క్ అయిపోతుంది, బికాస్ ఇట్స్ అ మిక్స్. ఇది అర్థమైందా? 5 liters ఆఫ్ వాటర్ ని నేను 70 liters ఆఫ్ మిల్క్ లో యాడ్ చేస్తే 5 liters ఆఫ్ వాటర్ కాస్త మిల్క్ అయిపోతుంది. రీజన్ ఈస్ ఇట్ మిక్సెస్ with the milk. Yes or no? Agreed, everybody? Farid, will you accept? Yes, sir. Farid? Farid? Yeah. Farid, will you accept? Yes, sir. Okay, done. So, now, what we will do, ఈ 5 liters ఆఫ్ వాటర్ అయిన మిల్క్ ను అమ్మితే ఐ విల్ గెట్ మనీ. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీనే వస్తాయి. 9 rupees కి అమ్ముతా. ఇది మాత్రమే ప్రాఫిట్. నాకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఇదే. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. 9 5 హౌ మచ్? 45. 45 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అగ్రీడ్? నాకు 45 rupees కూడా ప్రాఫిటే కదా, బికాస్ నో కాస్ట్ అయిన వాటర్ పైన ఐఎమ్ గెటింగ్ 45 rupees. 45 రూపాయలు నాకు డబ్బులు వస్తుంది. సో ఇట్స్ గుడ్, రైట్? ఈ 45 rupees ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 630. సో కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎంత అంటే 630, ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే 45 rupees. సో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కావాలి అంటే 45 divided by 630 into 100. సో 0 0 క్యాన్సల్. 9 7 times, 9 5 times. So 50 by 7. 7 1 by 7 percentage. 7 1 by 7 percentage. Answer over. So ఇది ఒక ప్రాసెస్. వన్ వే. ఇంకో వే చూద్దాం. వాట్ ఈస్ మై కాస్ట్ ప్రైస్? కాస్ట్ పర్ లీటర్. 1 liter కాస్ట్ ఎంత? 9 rupees. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1 liter ఎంత? 9 rupees. 9 rupees. ఇవి రెండు ఈక్వల్. సో నాకు ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ చేస్తున్నా? 5 liters ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఇదే నా ప్రాఫిట్. ఈ 5 liters ఆఫ్ వాటర్ నా ప్రాఫిట్. అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ లీటర్స్? అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ లీటర్స్? 70 liters. 70 liters మీద నాకు 5 liters ప్రాఫిట్. సో 5 by 70 into 100. 5 one time. 5 how many times? 14 times. 14 how many times? 7 1 by 7%. ఇది షార్ట్ కట్. ఇదంతా షార్ట్ కట్. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. ఓకే, తర్వాత ఇది అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత యూ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. ఓకే, కెన్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్, కామెంట్ బాక్స్ లో, చాట్ బాక్స్ లో సిఎల్ఆర్ అని టైప్ చేయండి. సిఎల్ఆర్. యా, అనుదీప్, కీర్తన, సునీల్. మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాలేదు అంటే మీకు డౌట్ ఉందా? నాకు ఫరీద్ దగ్గర నుంచి రాలేదు, అఖిల్ దగ్గర నుంచి రాలేదు, విష్ణుప్రియ దగ్గర నుంచి రాలేదు. ఫరీద్ క్లియర్. ఓకే, రైట్, సూపర్. ఐ విల్ గో టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫరీద్, you please read for me. Read the question, Farid. A retailer buys a radio for rupees 225. His overhead expenses are rupees 15. Yes. He sells the radio for rupees 300. The profit percent of the retailer is? Yes. Very good. Anudeep, the initial cost price is 225. Later, reinvestment is
15 rupees. Total cost price is how much? Anudeep. Sir, Total cost price is 240. 240. and at what price we are going to sell the product? Sunil, at what price we are going to sell the product? The same radio. ఎంత కమ్మేస్తున్నాం? అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పేయండి, తర్వాత మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేయండి. సునీల్, Yes, sir. యా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 300 rupees, sir. 300. సో ఇప్పుడు మనం అమ్ముతున్నాం 240 రూపీస్ కి కొంటున్నాం, 300 కి అమ్మేస్తున్నాం. సో హౌ మచ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్? ఎంత ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ? 60, sir. That's 60 rupees. profit. But what I require in terms of percentage, profit percentage is 60 divided by 240 into 100. This is the base value. Base value, Robert. Base value is nothing but cost price. So 60, 1 time 60, 25, sir. 60, 4 times, answer is 25%. That's it. Okay, we'll move to next question. Come on. Kirtana, you please read the question. By selling 33 meters of cloth, a person gains the cost of 11 meters. Find his gain percentage. Yes. So there are cost price and selling price and the products. Selling 33 meters. 33 meters cloth ni sell chesam. Okay. A person gains the cost of how many? 11 meters. 11 meters తనకి మిగిలింది అనమాట. 33 meters అమ్మితే 11 meters తనకు మిగిలినట్లే లెక్క. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైతే మీరు మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఒక్కటి చాలు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది అర్థమైందా? ఎవ్రీబడి జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. Yes, sir. Yes, super. So 33 meters selling చేస్తే 11 meters కాస్ట్ ప్రైస్, 11 meters కాస్ట్ సేవ్ అయింది అంటే తనకు 11 meters మిగిలి ఉంటుంది. సో ఎక్స్ట్రా కొనుంటాడు. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఎంత కొన్నాడంటే ఎక్స్ రూపీస్ కి కొన్నాడు అనుకుందాం, అదే ఎక్స్ రూపీస్ కి అమ్మేశాడు అనుకుందాం. సో దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ప్రైసెస్. ప్రైసెస్ లో డిఫరెన్స్ లేదు, బట్ ప్రోడక్ట్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది. 11 meters తనకు మిగిలింది. సో 11 meters తనకు మిగిలింది. అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ సెల్లింగ్? 33 meters సెల్ చేస్తే మిగిలింది ఇంటూ 100. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెన్స్ లో ఉంటే, ప్రోడక్ట్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటే మనకు ప్రాఫిట్ లేదా లాస్ డివైడెడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంటూ 100. ఇలా చేస్తేనే నాకు పర్సెంటేజ్ వస్తుంది. సో నేనేం చేయాలి? ప్రాఫిటా లాసా అనేది రాసుకోవాలి. ఎంతనో డివైడెడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్. ఎంత సెల్లింగో నేను క్యాల్కులేట్ చేసి దాన్ని 11 డివైడెడ్ బై 33. ఇక్కడ నాకు మిగిలింది 11 కాబట్టి 11 డివైడెడ్ బై 33. అమ్మింది 33 కాబట్టి నేను ఇంటూ 100 చేసేసాను. సో దట్స్ ఇట్. 11 how many times 33 means it's 1 time 3 times. So 1/3, it's 33, 1/3% answer. So this question is very 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 important. 33 meters ఉన్నాయి, అక్కడ 11 meters కాస్ట్ మిగిలిందంటే 11/33 అనేది మీకు ఐడియా రావాలంటే ఫస్ట్ 11 ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా మన దగ్గర ఉంది అన్న ఐడియా తెలియాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ రీడ్. సునీల్ ఈసారి ప్లీజ్ రీడ్ the question. I'll unmute. Yeah, unmute చేశాను. సునీల్ ప్లీజ్ మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేసాను. The total cost of 8 buckets and 5 mugs is rupees 92.
and the total cost of 5 buckets and 8 mugs is rupees 77. Find the cost of 2 mugs and 3 buckets. Okay. See, first total cost of 8 buckets and 5 mugs. 5 mugs equals to total cost is 90. And 5 buckets. Buckets no nenu notate B to chesanu. Mugs ni nenu M to chesanu. Plus 8M equals to 77. So నేను జస్ట్ ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. దాని తర్వాత 2 mugs and 3 buckets నాకు కావాల్సింది. 2 mugs, 3 buckets. 2 mugs plus 3 buckets కాస్ట్ నాకు కావాలి. ఓకే. సో ఎలా చేద్దాం ఇది? Any guesses? By multiplying equation with 8 or 5. Sir. Okay, 8 Like or equation. so by equating variable m or variable b, that will be cancelled. Later substituting. So adi oka process, one process done cheddam. So first I am going to multiply with 5 and second one I am going to multiply with 8. Okay, 5 8 time, 8 5 time, both are same, so bb will get cancelled. Okay, 5 5 time it's 25, 8 8 time it's 64. 64 plus 25, how much? 64 plus 25, how much? It's 89, right? 89. 89m equals to 92 into 5, how much? 92 into 5, it's a 460, right? 460. Plus 77 into 8, 8 sevens 56, 56. So answer 616. So 89m equals to, add cheste 1076. 89 to direct emana potada? 89 one time 89. So 89 tarvata balance ఎంత ఉంటుంది? 11 and 7, 18, 186. 186. No, ఇది పోదనుకుంటా. Yes, sir. 12.08. Minus చాలు కదా సార్? Yes. మైనస్ చాలు కదా సార్? మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి కదా, కరెక్ట్. సో పైన మైనస్ చేస్తాం, మైనస్. ఓకే, 64 లో నుంచి 25 తీసేద్దాం. 64 లో నుంచి 25 తీసేస్తే 39, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. 39. అండ్ 616 లో నుంచి 460 తీసేస్తున్నాం. 460 తీసేస్తే 39m ఈక్వల్స్ టు 156, కరెక్టా? 39 one time, Yes, sir. 39. Yes, sir. M equals 4. 4. if m equal to 4, substitute m. ఇది పై ఈక్వేషన్ లోనో కింది ఈక్వేషన్ లోనో ఒక దాంట్లో. 9, sir. 5 4s 20, 20 తీసేద్దాం. 72 అంటే 9. b equals to, so now ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 2 times 4 is 8 plus 3 times 9 is 27. Answer 35. So answer over. Is that clear? 9, sir. B. ఏది 9? b value is 9. When b is 9, 3 times b ఎంత? 27. 4 into 8. Yes. Nothing, sir. Done. Okay. So ఇది వన్ వే, ఒక ప్రాసెస్. ఇంకో ప్రాసెస్ చెక్ చేద్దాం. 8 times b plus 5 times n is 92. 5 times b plus 8 times m equal to 77. దీన్ని రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేస్తే వాట్ ఐ విల్ గెట్? 13 times b plus m. వాల్యూ ఎంత అవుతుంది?
7 దీనికి ఇచ్చేస్తే 99 160. 169 అవుతుంది. కరెక్ట్. 13 how many times? 13 times. 13. Yeah. 2 times b plus 2 times m equals to 26. Correct? Yes, sir. 26 కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. వెరీ సింపుల్. 26 కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. సో కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది 26 కంటే 35 ఉంది, 30 ఉంది. రైట్. ఇది 30 కావాలి అంటే m అనేది 4 కావాలి. 4 3 times 12 అయితే 12 తీసేస్తే దీంట్లో 30లో 12 తీసేస్తే 18 ఉంటుంది. b అనేది 9 అవుతుంది. b అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో m అనేది 9 అవుతుంది. m అనేది 9 కాబట్టి కదా. సో ఇలా ట్వైస్ లేదా థ్రైస్ దానికి క్లియర్ గా ఉంటుంది. మళ్ళీ మనం వేరే సాల్వ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా మనము వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. ఇలా కూడా మనం ఆన్సర్స్ తీసుకోవచ్చు. మనకు 3 times b అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. 2 times m plus 3 times b ఇది కావాలి కాబట్టి దీన్ని డబుల్ ట్రిపుల్ చేసేసి ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తోనో లేదా సెకండ్ ఈక్వేషన్ తోనో సబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ అడిషన్ చేస్తే నాకు వాల్యూస్ వస్తాయి. దాని నుంచి కూడా కనుక్కోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్రాసెస్. డెఫినెట్ గా ప్రతిసారి వచ్చే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఈ వేరియబుల్ ని క్రిస్ క్రాస్ చేసి పై ఈక్వేషన్ తో మల్టిప్లై చేయడం, పై ఈక్వేషన్ కింది దాంతో మల్టిప్లై చేయడం, ఇలా మల్టిప్లై చేసి చేయడం. ఇది ఒక ప్రాసెస్. ఇంకో ప్రాసెస్ ఏంటంటే మన యాక్చువల్ ఆన్సర్ కోసం మనము ఏం చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అనేది ఇంకొక ప్రాసెస్. ఏం చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అనే ప్రాసెస్ లో మనం ఎంత ఎక్కువ సార్లు సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే మనం చెప్పగలుగుతాం ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది అని. దీనికి ప్రాక్టీస్ కావాలి. ఈ మెథడ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మెథడ్ కి కావాలంటే ఈ షార్ట్ కట్ కి కావాలంటే మీకు కొంత ప్రాక్టీస్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఓకే, దీన్ని యాడ్ చేయాలా లేకపోతే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా, మల్టిప్లై చేయాలా. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 35. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు అనుదీప్, ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. There is a profit of 20% on the cost price of an article. This The is percent of profit when calculated on selling price is 20% on cost price of an article. Okay. When calculated selling price. This is very interesting problem. ఈ మధ్య కాలంలో 2012 నుంచి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇన్ ద మిడిల్ ప్రాఫిట్. సో ఈ లాజిక్ అనేది ఎప్పుడైతే మన మైండ్ లో ఉంటుందో ఆన్సర్స్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ అన్నమాట. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు? 20% ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్ కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ 100. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనే కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసేది. సో 120. బట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వెన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. అంటే ఈ 20ని 120లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. 20 divided by 120 into 100. So 21 time, 26 time. So 1/6 అంటే ఆన్సర్ ఇస్ 16 2/3%. So none of the above. So this is one way, ఒక మెథడ్ అన్నమాట. ఇంకో మెథడ్ లో చేద్దాం. 20% అంటే 1/5 అంటే 5 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే 1 రూపీ ప్రాఫిట్ అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 6 అవుతుంది. సో ఈ 1 అనేది 6 అంటే 1/6 వాల్యూ ఈస్ 16 2/3. సో దిస్ ఈజ్ షార్ట్ కట్. ఈ షార్ట్ కట్ అర్థం కావాలి అంటే మీకు ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ పర్సెంటేజెస్ కమాండ్ లో ఉంటే ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ గాట్ ద ఆన్సర్. ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. జస్ట్ రైజ్ చేయండి మీ మొబైల్లోనే. డన్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Farid, please read the question. Wait, I'll unmute you. Then the
Yeah, you can. Loss percent is. Yes. You can read now. If toys are bought at rupees 5 each and sold at rupees 4.50 each, then the loss percent is. Yeah. Purchase cost వచ్చేసి 5 rupees, అమ్మిన కాస్ట్ వచ్చేసి 450. సో మనము తక్కువ అమ్మామా ఎక్కువ అమ్మామంటే డెఫినెట్లీ తక్కువే. 5 rupees 500 పైస్ రాసుకున్నా, 4 rupee 50 పైస్ ని 450 పైస్ అని రాసేసుకున్నా. జస్ట్ ఈజీగా ఉండేదానికి మాత్రం. ఓకే, 500 పైస్ అనేది నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్. దీని నుంచి దీనికి తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందంటే డెఫినెట్ గా తక్కువ ఉంది. ఎంత తక్కువ ఉందంటే 50 పైస్. అవుట్ ఆఫ్ హౌ మచ్ అంటే 500 into 100. సో 50 1 time, 50 10 time. ఓకే, సో 10 how many times 100? 10%. సో 10% లాస్. ఓకే, లేదా 5 rupees లో 50 పైస్ ఎంత అంటే అగైన్ దాంట్లో 10%. సో ఇలా కూడా ఇది సిల్లీ క్వశ్చనే కానీ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్, విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అఖిల్, Vishnupriya, please read the question. Kirtana, Yes, sir. దీనికి ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? ఈ 100 cups at 10 rupees each. $100 cups ఉన్నాయి, 10 rupees each మనము కొన్నాము, బై చేసాము. బై మీన్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ 10 rupees each. And on the way 100 cups are broken, అంటే 10 cups broken, అంటే ఓన్లీ 19 మిగులుతాయి. he sells the remaining cups at 11 rupees. అంటే 100 cups ఉన్నాయి, దాన్ని 10 rupees ఈచ్ అంటే 1000 rupees పెట్టి కొన్నాడు. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్. అదే 90 cups ఏ మిగిలాయి. 1%. ఓకే, సో 990. సో బ్యాలెన్స్ is 10 rupees. 10 rupees loss, 1%. ఓకే, కీర్తన నీకు డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా? సో Yes, sir. డౌట్స్ ఎన్నో క్వశ్చన్ నంబర్ ప్లీజ్. క్వశ్చన్ నంబర్ 16, sir. 15. యా, యశు కంపెనీ ఇదే కదా స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది. 16. ఓకే, ఇదే కదా? No. I got it, sir. Oh, you got it. Then next. 21, sir. 21. Okay. By selling 100 pencils. అంతే కదా? By selling 100 pencils, the question here is, by selling 100 pencils, the shopkeeper gains the selling price of 20 pencils. అంటే అమ్మేటప్పుడు కదా తనకు వచ్చింది, అమ్మేటప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? ఇంతకుముందు కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకున్నాము దానికి కొంత ఆపోజిట్. కాస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్. నాకు ఇప్పుడు ఈ 100 పెన్సిల్స్ అమ్మే దాంట్లో నాకు 20 పెన్సిల్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. బికాస్ దీస్ 20 పెన్సిల్స్ కమ్స్ అండర్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ అర్థమైందా కీర్తన? ఆర్ యూ క్లియర్? 20 సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకే, సో 20 పెన్సిల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ లోనే ఉంది అంటే తను 80 + 20, 80 పెన్సిల్స్ + 20 పెన్సిల్స్.
పెన్సిల్స్. 80 అమ్మేసి ఉంటాడు, 80 అమ్మేసి ఉంటాడు. ఈ 20 పెన్సిల్స్ ఎక్స్ట్రా అమ్ముంటాడు కాబట్టి ఈ 20 పెన్సిల్స్ ప్రాఫిట్ అయ్యాడు. ఈ ఎక్స్ట్రా 20 పెన్సిల్స్ ప్రాఫిట్ అయ్యాడు. దట్ మీన్స్ 80 అమ్మేశాడు, తనకు మిగిలింది 20. 80 అమ్మేశాడు, తనకు మిగిలింది 20. 80 అమ్మేశాడు, తను అమ్మింది 80. సో ఈ పిక్చర్ ఎప్పుడైతే మనకు అర్థమవుతుందో ఆన్సర్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మనము 5th క్వశ్చన్ 4th క్వశ్చన్ చెక్ చేసేటప్పుడు 11 మీటర్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ లాభం వచ్చింది అన్నప్పుడు 33 మీటర్స్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్ అలానే తీసుకున్నాం, 11 ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం కాస్ట్ ప్రోడక్ట్ 33 plus 11 meters. In a same manner, at present 20 pencils selling price అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని లెస్ చేస్తాం, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. అదే డిఫరెన్స్. ఇక్కడ లెస్ చేస్తాం, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. కాస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే యాడ్ చేస్తాం, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే మనం లెస్ చేస్తాం. సో ఛాన్స్ 20/80 into 100. ఆన్సర్ ఇస్ 20%, 25% డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ లాజిక్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నెగిటివ్, అక్కడ పాజిటివ్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్ లో తగ్గించేస్తాం, కాస్ట్ ప్రైస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ కి పెంచేస్తాం. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇది క్లియర్ కదా కీర్తన? Yes, sir. సరస్వతి ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేద్దాం. ఏ క్వశ్చన్ డౌట్ ఉంది? నెక్స్ట్ డౌట్ 82, sir. 82. Okay. A man purchased bed sheets for 450 rupees. 450 రూపాయలు తను కొన్నాడు. Sold it at a gain of 10%. Calculated on selling price. Selling price లో calculate చేశారు. Okay. The selling price of bedsheet was. Selling price of bedsheet ఎంత అనేది క్వశ్చన్. తను పర్చేస్ చేసిన కాస్ట్ 450 అండ్ గెయిన్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ప్రైస్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. దెన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బెడ్షీట్ వాస్ అనేది క్వశ్చన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఇఫ్ యూ స్టిక్ ఆన్ టు యువర్ బేసిక్స్ పైన స్టిక్ ఆన్ అయిపోతే ఇది చాలా సింపుల్ అనమాట. ఓకే, ఎలా అంటే తను పర్చేస్ చేసింది కాస్ట్ ప్రైస్, బెడ్షీట్ ఎంత అంటే 450 రూపీస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అనేది తెలియదు, క్వశ్చన్ మార్క్ కనుక్కోవాలి. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ షూర్, 100% సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయితే తన ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే 10%. సో ఇది యాడ్ చేస్తే కదా ఇది రావాల్సింది. సో ఇది 90% ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా చేసాము, ఎందుకు ఇది 100% రాసాము? జనరల్ గా కాస్ట్ ప్రైస్ కదా 100% రాయాల్సిందని డౌట్ రావచ్చు. కానీ ఎట్ ప్రెసెంట్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ లో ఏముందంటే ద ప్రాఫిట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసామని చెప్పాను. సో అందుకు ఏం చేయాలి అంటే 10% అనేది ప్రాఫిట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది 100% తీసుకొని ఆ 100% లో 10% తీసేస్తే 90. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ అయిపోయింది, ఇది ప్రాఫిట్ అయిపోయింది, ఇది 100% అయిపోయింది. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. 100% 90 అయితే 100% 90 అయితే ఈ 450 రూపీస్ ఎంత అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. క్రాస్ మల్టిప్లై దీస్ టూ అండ్ డివైడ్ బై 90, యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. 450 into 100 divided by 90. 0 0 cancel. 9 1s 9 5s. Answer is 500. That's it. Clear? Yes or no? అంటే ఇక్కడ ఈ లాజిక్ మాత్రం అర్థమైతే చాలు. పాయింట్ అంతా చాలా 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 సింపుల్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఇంకొక డౌట్. మీరు ఎవరైనా సరే మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ నేను నిన్న పంపించున్నా కదా, అవన్నీ సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళంతా మీకు ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ డౌట్ ఉందో చెప్తే ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం.
కీర్తన ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పమ్మా. That's it, sir. I didn't end after 82. I'll do today. Okay, you please do today. Farid, Saraswati, Sunil, మీకు ఏమన్నా? సార్ 190 సార్. Yes, Sunil, ఎన్నో క్వశ్చన్? 190 సార్. 190. Okay. Yeah. A man buys 3 cows and 8 goats in 47,200 rupees. Instead, if he would have bought 8 cows and 3 goats, he had to pay 53,000 more. 53,000 more ante 47,200 in addition to that, plus 53,000. The cost of 1 cow is. ఇది ఈక్వేషన్స్ ప్రాబ్లం. మళ్ళీ ఒక బోర్డు తీసుకున్నాం. క్వశ్చన్ గుర్తుంది కదా సునీల్? ఇది కాదు సార్. ఇది కాదు. ఓకే. 119. I have question, sir. Yes, yes. Sir, 189 sir. 189. Yeah. If the cost of pins reduces by 4 rupees per dozen, 4 rupees per dozen, reduces by 4 rupees per dozen, 12 more pins be purchased for 48 rupees. 48 rupees ki ఎన్ని మోర్ కొనగలుగుతామంటే 12, ఒక డజన్ మోర్ ఎక్కువ కొనగలుగుతాం. ఓకే, 4 రూపీస్ తగ్గుతాయి. The cost of pins per dozen after reduction is, after reduction ఎంత అనేది క్వశ్చన్ గుర్తుందా? ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదువుతున్నా. If the cost of pins reduced by 4 rupees per dozen, డజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒక D అనే డజన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. D అనే డజన్స్ కి X అనేది రూపీస్ అనుకున్నాం. ఓకేనా? ఓకే, నౌ ఇది కూడా ఆన్సర్ క్లియరా సునీల్? సార్ దీంట్లో క్వశ్చన్ క్లియర్ కదా? yes sir. సో ఆన్సర్ చేద్దామా? yes sir. ఓకే, నాకు క్వశ్చన్ గుర్తుంది కదా, క్వశ్చన్ చెప్పు. The cost of pins is reduced by rupees 4 per dozen. ఎస్, ఒక డజన్ కాస్ట్ ఎంత అంటే ఇంతకు ముందు X రూపీస్ అయితే ఇప్పుడు 4 రూపీస్ తగ్గిపోయింది. ఇంతకు ముందు ఎంత? X రూపీస్. ఎంత? 4 రూపీస్ తగ్గింది అంటే X - 4 కదా ఇది ప్రైస్. yes sir. ఓకే, ఇవి రెండు మల్టిప్లై అంటే ఎన్ని డజన్స్ కొనుంటాము? ఎన్ని డజన్స్ కొనుంటాం? కొన్ని డజన్స్ కొనుంటాం, కొన్ని డజన్స్ కొనుంటాం. X - 4 ఎన్ని డజన్స్ అంటే D డజన్స్ కొనుంటాం. డజన్ ప్లస్ 1 తగ్గింది కాబట్టి +1, దీని వాల్యూ ఎంత అంటే 48. ఇది పాయింట్ అర్థమైందా? 48 రూపీస్కే కదా ఒక డజన్ ఎక్స్ కావాలి. అదే ఇంతకు ముందు X కే ఎన్ని డజన్స్ ఇవి వచ్చేవి? 48. సో దీనికి 16 3 టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు. దీనికి ఇంకా ఏం తీసుకోవచ్చు? 6 × 8 తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం తీసుకోవచ్చు? 12 × 4 తీసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇవే కదా? yes sir. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ రెండు చెక్ చేస్తే ఒకటి డిఫరెన్స్ ఉంది. 3కి 4కి 1 కదా డిఫరెన్స్. ఇక్కడ 3 రాస్తే ఇక్కడ 4 అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ 16 రాస్తే ఇక్కడ 12 అయిపోతుంది. పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇంతకు ముందు ఎన్ని డజన్స్ అంటే 3 డజన్స్, అప్పుడు కాస్ట్ ఎంత అంటే 16 రూపీస్. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు ఎన్ని డజన్స్ అంటే 4 డజన్స్, ఇప్పుడు కాస్ట్ ఎంత అంటే 12 రూపీస్.
సో ఇది ప్రెసెంట్ కాస్ట్ పర్ డజన్, ఇది ప్రీవియస్ కాస్ట్ పర్ డజన్. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్. ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఆన్సర్ కనుక్కోవచ్చు. సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ కి సెట్ అయిపోతాయి. సాల్వ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా ఎక్స్ ఇంటూ డి అని 4d అని, కానీ అదంతా అవసరం లేదు. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే నంబర్ చిన్నది కాబట్టి మనం గెస్ చేసేయచ్చు. ఇస్ దిస్ క్లియర్ సునీల్? Yes, sir. నెక్స్ట్ మళ్ళీ పీడిఎఫ్ కి వెళ్దాం. ఇంకా ఎనీబడి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. Sir, I didn't get that 189 question. 189. Okay. So please read the question, Kirtana. So the same question which you explained now. Your sound is resounding. I will read the question. Kirtana, what's your doubt? Is this 189 or the other? Please text me. 189, sir. 189. Yeah, the same question, right? Please read the question. Read the question. The cost of pins reduces by ₹4 per dozen. 12 more pins can be purchased for ₹48. The cost of pins per dozen after reduction is. Kirtana, hold your emotions. If the cost of pins reduced by 4 per dozen means what? Then meaning ఏంటి ఇంతవరకు? I am just selecting. ఇంతవరకు meaning ఏంటి? What is the meaning? The actual cost got reduced by 4. Okay. So మనం ఏం చేసామంటే యాక్చువల్ కాస్ట్ x రూపీస్ అనుకున్నాం. యాక్చువల్ కాస్ట్ x రూపీస్ అనుకున్నాం. రెడ్యూస్డ్ బై 4 కాబట్టి x - 4 అనుకున్నాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? అంతవరకు? Yes, sir. ఓకే, మళ్ళీ ప్లీజ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చదువుమా. ఇంతవరకు ఆ షేడెడ్ మాత్రమే. 12 more pins can be purchased for ₹48. Excellent. 12 more pins means 1 dozen extra. అవునా కదా? Yes, sir. ఓకే, సో ఎర్లియర్ కేస్ x రూపీస్ అంటే d అనే డజన్స్ కొనేవాళ్ళం. ప్రైస్ ఎంత అంటే కాస్ట్ పర్ డజన్ x రూపీస్, d నంబర్ ఆఫ్ డజన్స్. ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 48 రూపీస్. రీజన్ ఇస్ 48 రూపీసే కదా ఇన్వెస్ట్ చేసింది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఇప్పుడు సెకండ్ సెనారియో ఏంటా సెనారియో? 4 రూపీస్ తగ్గింది. ఎస్, x - 4 ఇంటూ 1 డజన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, d+1. పాయింట్ అర్థమైందా? d+1 ఈక్వల్స్ టు 48. సో 1 డజన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిన డజన్ కాస్ట్ తగ్గిన ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ కూడా 48. x ఇంటూ d కూడా 48. ఎస్ ఆర్ నో? అగ్రీడ్? Yes, sir. సో 48 కి నేనేం చేశాను అంటే ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నాను. 16 3 times, 6 8 times, 12 4 times అని తీసుకున్నా. నాకు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది సెట్ అయిపోయింది. 3 కి 4 కి 1 డిఫరెన్స్ కదా, నాకు ఇక్కడ 1. 16 కి 12 కి 4 డిఫరెన్స్ కదా. సో 16 3 times 48, 12 into 4 times 48. సో డజన్స్ ఎన్ని అంటే 3 డజన్స్. ఒక్కొక్క డజన్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 16 రూపీస్. 16 రూపీస్ కాస్త 4 రూపీస్ తగ్గాలి కదా. 16 - 4 కదా 12. సో 1 డజన్. Yes, sir. సో ఈ విధంగా నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. పాయింట్ అర్థమైందా? Yes, sir. Yes. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఎనీబడి ఇంకా ఎవరికన్నా ఏదైనా క్వశ్చన్ 196 క్వశ్చన్స్ లో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ ఆ నంబర్ చెప్పండి, ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. సార్ ఇది ఆప్షన్ తప్పు ఉన్నది. 4 రూపీస్ లేదా? ఓకే, ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ పిన్స్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ పిన్స్ పర్ డజన్ ఆఫ్టర్ రిడక్షన్ ఉన్నారు. అవునా? యా, ఆప్షన్ తప్పు. ఇది ఛాన్సే లేదు. 48 రూపీస్ కి కదా. ఈ 200 400 250 రాను కూడా రాదు. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. సో ఐ ఫీల్ మీరు ఇంకా 196 క్వశ్చన్స్ చూడలేదని. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా దాని నంబర్ చెప్తూ వెళ్ళండి, మనము సాల్వ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా?
సో టుమారో క్లాస్ కి మీరు క్వశ్చన్ నంబర్స్ పెట్టుకోనండి. క్వశ్చన్ నంబర్స్ ఏమి డౌట్ లేదనుకోండి, నాకు ఈ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ లోపలన్నా ఈవినింగ్ లోపలన్నా 196 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్, నో డౌట్స్ అని చెప్పేస్తే ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా పంపించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. బట్ మీరు సాల్వ్ చేస్తేనే, ఆ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తేనే యూ విల్ ఇంప్రూవ్. అంటే నాలెడ్జ్ అనేది పెరగాలి అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. జస్ట్ చెప్తే కొంతవరకే అర్థమవుతుంది, చేస్తే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. అందుకు చేయడానికే నేను మీకు ఎక్కువ ప్రయారిటైజ్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్ అందరికి? ఎవ్రీబడి మీరు సాల్వ్ చేయండి.